Hi children, good morning, second class EVS. First sem we have completed ma. Today we shall start semester 2. Our ninth lesson is time to celebrate. Okay, in this lesson what we are going to learn? We are going to learn about national festivals, religious festivals and harvest festivals. National festivals means throughout the country lo అందరు కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకునేది ఏంటి నేషనల్ ఫెస్టివల్స్. రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్ అంటే ఏంటి, ఒక్కో రిలీజన్కి ఒక్కొక్క ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, వీటిని రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్ అంటారు. హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ మీన్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినవి. ఓకే, నౌ వి విల్ గో ఇన్ టు ద లెసన్. A special time or event when people gather to celebrate something is known as festival. Festival is a time for celebration and fun. It unites people of different communities. We celebrate many festivals in India. Yes or no children? In India we are celebrating many festivals. We will celebrate many festivals. During festivals all people gather together. Yes or no? Andaram kalsi celebrate cheskuntam, happy ga untam. Yes or no? National festivals. Now first we will learn about the national festivals. Some festivals such as Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti are celebrated all over India. These are our national festivals. Okay, what are the national festivals? Republic Day, 26th January, and Independence Day, Gandhi Jayanti. Okay, all these festivals will be celebrated by every Indian. So these are called as our national festivals. First we will learn about the Republic Day. We celebrate the Republic Day on 26th January every year. On this day, India's constitution came into force. There is a grand parade by the Army, Navy and Air Force at the Rajpath, and the President of India takes the salute of the parade. ఓకే, రిపబ్లిక్ డే ఏ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము? 26 జనవరి రోజు. ఈ రోజు ఎందుకంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం ఆ రోజే మనకు అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజు చేసుకుంటాము. ఆ రోజు ఏం చేస్తారు, ఢిల్లీలో రాజ్పథ్ అనే ప్లేస్లో ప్రెసిడెంట్ ముందట పరేడ్ ఉంటుందన్నమాట. అందులో ఆర్మీ వాళ్ళు, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు పరేడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూసారు కదా పిక్చర్లో, ఇలా చేస్తారు నాన్న. Next, Independence Day. Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became free from the British rule on this day in 1947. On this day, our national flag is hoisted at the Red Fort in Delhi. Delhiలో రెడ్ ఫోర్ట్ అనే ప్లేస్లో మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ని హాయిస్ట్ చేస్తారు. ఏ రోజు? 15th ఆగస్ట్. ఇండిపెండెన్స్ డే అదే రోజు ఎందుకు చేసుకుంటామంటే మన కంట్రీ బ్రిటిష్ రూల్ నుంచి అదే రోజు 1947లో ఫ్రీ అయ్యాము. సో దట్స్ వై వీ విల్ సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆన్ 15th ఆగస్ట్. నౌ Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year. It is birthday of Mahatma Gandhi. He is also known as the father of the nation. Okay, Mahatma Gandhi was popularly known as Bapu. Religious festivals. Religious festivals means the festivals connected with a particular religion are called religious festivals. Chudandi. Now first we are learning about the Dashara. Dashara is the festival of the Hindus. It is also known as Vijayadashmi. It is celebrated for 10 days. Dasara Navaratrulu celebrate చేసుకుంటాం కదా. దసరా రోజు ఏం చేస్తారు? రావణుడి విగ్రహం కాల్ చేస్తారు కదా. Yes or no? Have you seen children? Yeah, okay. That is celebrated for 10 days. Next, Diwali. Diwali is the most popular festival of Hindus. ఇది కూడా హిందూ ఫెస్టివలే. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్. ఎందుకు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్ అంటాము? ఆ రోజు అన్ని మనము దీపాలు వెలిగిస్తాం కదా, అందుకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ లైట్స్. ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 20 days ఆఫ్టర్ దసరా. దసరా తర్వాత 20 daysకి మనం దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. Exile అంటే రాముడు 14 years వనవాసం వెళ్తాడు కదా, దాని వనవాసంని ఎగ్జైల్ అంటారు. ఆ రోజు తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి మనం దివాళీ ఆ రోజు చేసుకుంటాము. On this day, people wear new clothes and exchange sweets. Earthen lamps are lit and children burst crackers. Earthen lamps అంటే తెలుసు కదా, దివాళీ రోజు మనం
దీపాలు వెలిగిస్తాం చూడండి, మట్టితో తయారు చేసినవి, వాటిని ఎర్తెన్ ల్యాంప్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ వాట్ యూ విల్ డూ చిల్డ్రన్? యూ విల్ బర్స్ట్ క్రాకర్స్. సార్ నో, క్రాకర్స్ కాలుస్తారు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈద్. ఈద్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్. ఈద్ అంటే ఏంటి? రంజాన్. ఇది ఎవరు చేసుకుంటారు? ముస్లిమ్స్. ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆఫ్టర్ ద ఫాస్టింగ్ మంత్ ఆఫ్ రంజాన్. 1 month వాళ్ళు ఫాస్టింగ్ ఉంటారు నాన్న. ఓకే, ఆ తర్వాత లాస్ట్లో రంజాన్ ఫెస్టివల్ చేసుకుంటారు. పీపుల్ గో టు మాస్ టు ఆఫర్ నమాజ్. సో వి గో టు టెంపుల్స్ నో. ఇన్ ద సేమ్ వే ముస్లిమ్స్ గో టు ద మాస్క్ అండ్ దే ఆఫర్ ద నమాజ్. నమాజ్ అంటే ప్రేయర్ చేయడం దేవుడికి. A special sweet dish called seven is cooked on this day. Okay, a special sweet కీర్ తయారు చేస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు? సెవెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ అబౌట్ గురుపూరబ్. గురుపూరబ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫోటో ఇచ్చారు కదా. గురుపూరబ్ మేక్స్ ద బర్త్డేస్ ఆఫ్ 6 gurus. 6 తెలుసు కదా మీకు, వాళ్ళ గురువుల బర్త్డేస్ని వాళ్ళు గురుపూరబ్ లాగా పండుగ చేసుకుంటారు. Guru Nanak Dev Ji was the first guru of the 6. Who is the first guru? Guru Nanak Dev Ji. Okay, on this day people go to Gurudwaras for special prayers. వాళ్ళు ప్రేయర్స్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్తారు? మనం టెంపుల్స్కి వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు గురుద్వారాస్కి వెళ్తారు. దే ఈట్ ఫ్రమ్ ద కామన్ కిచెన్ కాల్ ద లాంగర్. అంటే అందరు కలిసి ఒకే దగ్గర కూర్చొని తింటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లాంగర్. Next is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December. It marks the birthday of Lord Jesus Christ. క్రిస్మస్ ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? క్రిస్టియన్స్. ఏ రోజు నాన్న? 25th December రోజు. ఎందుకు చేసుకుంటారు? ఆ రోజు వాళ్ళ గాడ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ది బర్త్డే అని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఆన్ దిస్ డే క్రిస్మస్ ట్రీస్ ఆర్ డెకరేటెడ్. They will decorate the Christmas trees like this. Okay, people sing carols. Carols అంటే దేవుడికి సంబంధించిన సాంగ్స్ పాడుతూ వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ హోలీ. యు నో హోలీ నో? రీసెంట్లీ యూ ప్లేడ్ హోలీ, ఆడుకున్నారు కదా మొన్న హోలీ. ఓకే, హోలీ ఈజ్ ఎ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ కలర్స్. ఆ రోజు ఏం చేస్తారు నాన్న? పీపుల్ ప్లే విత్ వాటర్ అండ్ కలర్స్. ఇట్ మార్క్స్ ద విక్టరీ ఆఫ్ గుడ్ ఓవర్ ఎవిల్. ఎవిల్ అంటే చెడు. ఓకే, చెడు పైన మంచి విజయం అవుతుంది కాబట్టి దాని గురించి మనం హోలీ చేసుకుంటాము. హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్. హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఊర్లలో పొలాలు వేస్తారు కదా, ఆ పంట చేతికి వచ్చినప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ అంటాము. అప్పుడు చేసుకునే ఫెస్టివల్స్ని హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అంటారు. Harvest festivals are celebrated when crops are ready for harvest. People take time to thank God for the harvest. Pongal. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. మనం సంక్రాంతి చేసుకుంటాం కదా, అలాగే తమిళనాడు వాళ్ళు పొంగల్ అని చేసుకుంటారు. It is celebrated for 3 days. Rain god, sun god and cattle are worshipped on these days. Rain god, sun god. Cattle అంటే ఏంటి? మనకు ఆవులు అవి ఉంటాయి చూడండి, అవి క్యాటిల్, అవిటిని పూజిస్తారు. దిస్ ఫెస్టివల్ ఈస్ కాల్డ్ సంక్రాంతి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఓనం. ఓనం ఈజ్ ద హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ కేరళ. మనం సంక్రాంతి చేసుకున్నట్టు వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు ఓనం చేస్తారు. ఆ రోజు ఏం చేస్తారు? ఫ్లవర్ రంగోలీస్, ముగ్గులు ఫ్లవర్స్ తోని కలర్స్ తోని వేస్తారనమాట. are made during this festival. Boat race is a common attraction of this festival. అక్కడ boat races జరుగుతాయి అన్నమాట. This is the very common festival and it is a very very popular boat race అన్నమాట. అక్కడ it will be the attraction of this festival. Okay children.